हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाही। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश, गुरुपुरब दी पावन शाम, धन गुरु रामदास महाराज नानक जोत का चौथा जामा, चौथे जानशीन, उन्होंने दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित समागम, जिथे जिथे नानक प्रस्तरां, नानक नाम लेवा संगतां मौजूद ने, अपनी चौथी पातशाही नूं इस पावन प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते अकीकत दे फुल अदा कर रहे ने। सानू भी सुभाग मिले। महाराज गुरुदेव पातशाह जी दी पावन आसीस बख्शीश प्राप्त करन दा समा सत्संगत विच गुजारन दा आप सब नूं मुझ खादिम वालों बहुत सारे दिली मुबारकबाद। आओ कुछ बात गुरु साहब दे जीवन बृतांत दी, कुछ बात गुरमत फलसफे दी, तो डेफिनेटली गुरबाणी दी ते नाल दी नाल रोशनी होएगी, जिहदी रोशनी दे विच असीं सब कुछ एहसासांगे, विचारांगे। सो आओ बनदे समय विच जिवें टाइम अलाउ करेगा, एस time will permit, we'll try to grab some blessings, and along with these blessings some sort of teachings which are very important in today's world, and the signification of Guru Ramdas Sahib Maharaj's teachings in today's world. We'll try to actually उस चीज़ नूं असीं यतन करांगे, एहसास सकीए। सो आओ जितने कि जी हाजिर हो, जे मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो तो एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। गुरु रामदास महाराज एक तरह दे नाल जिहड़ी बचन ये गल कही ना, पूरी हुई करामात, मतलब समटाइम पीपल से व्हाट इज मिरेकल और व्हाट आर द मिराकुलस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। Then as being a Sikh, we should not have any doubt or any kind of actually, you can say, delay in answer. We should right away answer, or without thinking we can answer Guru Ramdas Sahib. That is Karamat. एक ऐसा जीवन, एक ऐसी सारे दी सारी प्रसंगता, क्योंकि ये भी देखिए ये गुरु नानक दा घर है, तो इस गुरु नानक साहब के घर के गृह विखे जो सत्ता ते बलवंत डूम जी बयान करते, वो कहते कि सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, पियो दादे जे वेहया पोता परवान। मतलब एक नवी बंसावली पैदा की गई। वो बंसावली बिंदी नहीं, वो बंसावली जोत दी है। तो उस जोत की बंसावली दे विच एक आइडियोलॉजिकल विचारक तौर पर एक नवी कुणबा प्रस्ती लियांदी गई है, जो हकीकत सच दे उत्ते बेस्ड है सारे दी सारे। इन्हूं इस तरह जानो, जो बाबा जी ने बात बाणी च कही है कि जानो जोत न पूछो जाति आगे जात न है, या बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया, जात में जोत जोत में जाता। मतलब बाबा नानक जी बड़े क्लीयर सीगे, वो एको गल कहिंदे कि
ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੇ ਬੜਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ, ਕੁਝ ਕਲਾ ਅਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਥਿੰਕ these are just some muscles which are helping us to pump the blood. No, they're not that only that much actually. They are not playing on that much role only. No, their role is way actually bigger as we think previously. ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਲ ਕਲਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ someone is speaking French and I'm only able to understand Punjabi, then definitely I won't be able to actually get the message. सो उत्थे बात की कहते कि हम तुमको कह रहे हैं खुदा की ज़बान से, बात अपनी सुन लो जरा दिल के कान से। सिर दे कन्नां नाल नहीं गल बननी, सिर ते विच तिकड़मबाजी आ, ते बड़ी कैलकुलेशन कर लैंदा सज्जे खब्बे भी लै ये किहड़ी गल आ, मैं ते बड़ी वड्डी तोप आ, बड़ी वड्डी बला आ, क्योंकि उत्थे खुदाई निज़ामत नहीं समझ आउंदी। इस करके तू साडी बात सुन, साडी गल सुन, ते तैनूं ये गल समझ नहीं आउणी क्योंकि तैनूं खुदा दी बोली समझ नहीं आउंदी। ते खुदा दी बोली है विश्वास दी, खुदा दी बोली है मानवता दी, मनुखता दे प्यार विच प्रणाए हुए रूहां दी। सो इस रूप विच है बात अपनी सुन लो जरा दिल के खान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की ज़बान से कि अकाल नहीं डरता शहनशाह की शान से, सच को मिटाओगे मिट जाओगे जहान से। क्या बोल है देखो तुसी, मतलब है रियलिटी बिल्कुल असलीयत दे विच इत्थे अकल खत्म हो जाती है आके। सो ये गुरु नानक साहब दे पहले दिन तो विजन रहा कि भाई जात मैं जोत, जोत मैं जाता, अकल कला, ये कला अकल आ, ये अकल तो परे दी बात है। हुण छोटे छोटे नाल गुरु रामदास साहब की जीवन वणगी च कुछ बातां लै लईए नाल दे नाल। चूनी मंडी लाहौर दे विच एक परिवार बाबा हरदास जी ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਾਂ ਜਰੇਸ਼ਠ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ। ਸੋ ਜੇਠੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਚੇਂਜਸ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਅੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕਲੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਪਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੂਹਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਟੱਚ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਿਚੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਡਾਈਪਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਟੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ, ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵੇਦਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪਨੀਤ, ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਮੀਤ। ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਬਾਲਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਲਾ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰੇ ਜਮਫੰਦ। ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਲ। ਇਸ ਬਾਲ ਬਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਲ ਕਲਾ, ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਵਨ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੈਕ, ਵਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਐਕਚੁਅਲੀ we met here and you're visiting here because we have so many questions and we really want to ask. ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪੁੱਛਣੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਤਾਲਿਬ ਆ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਐਂਡ what do you mean by asking it? ਕਹਿੰਦਾ, no, very simple question, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, I don't want to actually get involved in any other debate because I have something else to ask you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ,
मैं मन्ना ना मन्ना, मेरे मन्नण ते ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ, ਓंकार ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਲੀਵ ਅਸੀਂ ਓंकार ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓंकार ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਸੇਮ ਵੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਮੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ, ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰਫਨ ਕਿਡਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਫਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਮੀਨ ਲਵ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, courtesy, that all things come from mom। ਮਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਲਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ। ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਆ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਆਵਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਬਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਸਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਨੇਹਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ,
ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਸ਼ਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵੈਨ ਦੈਟ ਕਿਡ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਖੋ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਖੋ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰਫਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿੱਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਬਲਾ ਆਈ ਏਜ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ, ਇਹ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਉਮਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਸਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਮੋੜਦਾ ਉੱਧਰ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ
इस तरह जानो कि जिवें सोना कुठाली च पाने ना असी, तो उस सोने नूं फिर कुठाली जिहड़ी है, अग जिहड़ी है, वो फिर उस रूप दे च वो गूढ़दी है, उस रूप विच उसनूं उसकी एक एक चीज़ नूं फिर परखदी है। ये सारा रूप इस तरीके नाल हो रहा है। इस तरीके नाल भी देखा जाए, जो मैं पहला एग्जाम्पल कर रहा सीगा कि वो बच्चा मैनूं पुछ रहा इन्हां दा फॉल्ट की है, इन्हां दा कसूर की है, भी कुदरत दे देण दा तरीका आ। जिन्हां नूं कुदरत ने बहुत जिहड़ा हैगा बुलंदियां ते लैके जाना होए, उस धरती ते पहला कुदरत बड़ा मैन्यूर, बड़ा एक तरह दे नाल उत्थे एक वो सानू फर्टाइल करती है। तो फर्टाइल करने का ढंग भी यही है कि उत्थे फिर इंज लगता किसी को वेखण वाले नूं भी हद हो गई, आले दुआले भी तो मिट्टी है, इस धरती के उत्तों पानी लंघी जाता, ये धरती के उत्ते लगातार जिहड़ी उत्ते बरेता चढ़ी जा रहा, उत्ते पहाड़ों की मिट्टी चढ़ी जा रही, की हो की रहा आ। असल जो सारा बहा उहदी एक नैक्सट प्रैपरेशन करा रहा, एक तैयारी करा रहा है। अज असीं उन्हां एहसासां नूं उस लैवल ते थोड़ा बहुता वेख सकते हैं, पर उस समय दे विच जदों ये सारा समा गुजर रहा है उस विच कोई नहीं वेख रहा। मैं कहा जिहड़ी दुख तकलीफ की गल है ना, बाणी प्रैक्टिकल लैवल ते कहिंदी है, दुख दारू सुख रोग पया जां सुख तां ना होई। चेते रखी बहुता सुखी जीवन भी बंदे नूं दुख की खाई च जा सकता है। ते जिहड़ा दुख आ जे इसनूं संभालना आ जाए, जिवें बचन किया महाराज ने गुरु नानक साहब के शब्द पढ़दे हैं, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल लोका मत को फक्कड़ पाहें लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले पाहें। ओ दुनिया के लोगों मेरी बात ध्यान नाल सुनो, कुफक्कड़ झूठ ना जाणियो, जिथे नाम दा दीवा बलदा आ। गुरु रामदास साहब एक रब्बी सुरत का नाम है। गुरु रामदास साहब गुरु नानक की चौथी जोत नूं कैरी करने वाली हस्ती है, तो उस हस्ती नूं मदर नेचर प्रिपेयर करती है। जिवें आपां एक लैवल ते होर देखिए भी गुरपुरब की आप बात आप बैठे हो, आप अक्सर गुरु नानक साहब के गुरपुरब समय ये भाई गुरदास जी दियां वारां चों बचन सुनते हो कि सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण तोए रहरास कर चरना अमृत सिखां पिलाया। वो सारा तुसीं शब्द सुनते हो उस रूप दे विच। हुण कोई जिहड़ी बात की जा रही सुनी पुकार दातार प्रभ, इहदी व्याख्या च दानिशमंद कहिंदे गुरु साहब की आउण तो पहलां धरती की तैयारी हो रही है। एक्चुअल लैवल ते जिस उस मतलब रिशम नूं धरती दे उत्ते चौथे रूप दे विच पातशाही दे उस आसन ते गुरु नानक साहब दे रूप दे च मानवता ने वेखना आ, उहदी तैयारी मानवता इत्थों करा रही है, इस रूप विच हो रही है। हाँ, आम जो असीं नज़र मारते हैं सानूं उहदे च लगदा है कि ये सारा कुछ किस रूप दे च पसर रहा है। इत्थे च हिस्टरी ये बयान कर रही है कि जदों बाबा हरदास जी उठते नहीं गए तो बच्चा वरलाप करदा आ, तो फिर जिहड़ी बरादरी ते कुणबे दे लोग ने आले दुआले दे वो फिर बसर के सुनेहा भेजते हैं, बसर के इस बच्चे की इस बाल वरेस मडोली की नानी रहिंदी है, तो उस नानी नूं खास करके बाबा हरदास जी की सस नूं सुनेहा भेजा जाता है भी कुछ समा पहलां अपनी धी का नड़ोआ वेख के गई सीगी, हुण आ जा, हुण अपने जवाई का नड़ोआ भी वेख लै, वो भी फौत हो गया है, ਉਹਦਾ भी आखिरी बारी मूँह आके तक लै, क्योंकि होर कोई बहुत आले दुआले कोई रिश्तेदारी वगैरह नातेदारी नहीं है। इस किस्म की फिर हिस्टरी सानू जी है इंटरप्रटेशन मिलती है। खैर नानी आउंदी है तो आके डेफिनेटली रुदन भी होएगा, सब चीज़ां होणगियां, बाबा हरदास का अंतम संस्कार हुंदा, चीज़ हुंदी, तो फिर वो सोचती है कि हुण की कीता जाए। तो हिस्टरी नूं लिखण वाले कोई दानिशमंदां ने जिस तरीके दे नाल उहदी नरेशन की है, वो कहिंदे कि जो नानी आई है तो उस समय तो लैके उस संस्कार होने तक बाकी सब जो क्रियाकलाप होंदे ने, तो ये बच्चा जेठा छोटा जिहा बाल ये अपनी नानी की उंगल ही फड़ के रखता है, ये किते आले दुआले नहीं जाता। तो जो सारा रूप होंदा तो नानी एहसास दी इहदी बांह किनू फड़ा के जावां, आखिरकार इत्थे तो कोई भी नहीं हैगा जिहड़ा बांह फड़ेगा जी। अखीर फिर वो ये बात कहिंदे ने कि वो कहिंदी है कि चलो हुण तो मैं वापस बसर के जाना है। तो फिर बाबा हरदास के घर नूं उस समय जो
ਕੁੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਰਦਾਸ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਡਿਓਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਜੇਠੇ ਵੱਲ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਰਾਕਲਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਨਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਮ ਫੜਨੀ, ਰੰਗ ਫੜਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਇਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਕੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਬਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੋਢੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਭ ਭੱਟ ਸਵਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ। ਖੈਰ
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਹੇਅਰ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।